look at this. Today we will study those fault modeling. What is fault modeling? And so yeah, you see some real what kind of faults can be occurred during the manufacturing process. In here it says processing. During the processing, the missing contact windows, parasitic transistors, oxide breakdown. There are some of those faults, and then material defects, and there's Sir, yeah. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। Oh, sorry. Oh, I did not share. Maybe okay. Sir, share. Oh, sorry. Maybe. Okay. Sorry. Now can you see now? Yes, sir. Okay. So today I mentioned that is that fault modeling should be studied today, and what kind of faults are there? Maybe because of different manufacturing process, there are some of the defects. এখানে দেখো তোমাকে বলেছে প্রসেসিং ডিফেক্টস কি কি আসতে পারে কে কথা বলছো দেখো যে প্রসেসিং ডিফেক্টস কি কি আসতে পারে কন্টাক্ট মিসিং কন্টাক্টস রাইট তোমরা যে লেআউট করার সময় যে কন্টাক্টগুলি প্লেস করেছো those may be missing parasitic transistors, right? There may be some transistors are generating due to the parasitic effects, right? আমরা দেখেছিলাম না NPN এর ভিতরে no N MOSFET আর P MOSFET যে ভিতরে একটা NPN and stop talking, right? Hey, stop your microphone. মাইক্রোফোন থেকে সাউন্ড আসছে, মাইক্রোফোন অফ করো তোমাদের। And then other effects is oxide breakdown. You know that there's a silicon dioxide that can be breakdown. Then material defects, cracks, crystal imperfections, ion migration, time-dependent failures, dielectric breakdown, electromigration, the contact degradation, seal leakage, and these are some of those the problems or the faults coming from. So in here there is some statistics. In most of the cases, the faults are coming from here. And so most of the cases, this is the maximum faults actually coming because of the short circuit between these two branches, and open circuit is comparatively less. This is a percentage, right? And the missing components is a 6%, wrong component 13%. Reverse components still is noisy. Why don't you stop your microphone? Car microphone off. Fahim, mic on kora. I don't see. Okay, mute. Okay, I am making it mute all, and then I am going to turn. Oh, can you hear me now? Yes, sir. Okay, so I have turned all on, all off. Okay, now when you want to talk, then you turn on your own microphone. So now these are the statistics. Okay, the percentage of what kind of faults are normally. You see the percentage of faults, actually the short circuit faults are more than 50%, and other faults are around 50%. Right? There are wrong component, reversed components, bend leads,
analog specification, digital logic, performance, timing analysis. There is a timing problem. So there are several errors are coming. But the most common faults, as you have seen here, is a short circuit fault. The short circuit fault actually making it two types. One is open and another is stuck at 0, stuck at 1. Here it says a single stuck at fault, STUCK, stuck at. The most common faults of the short circuit. What happens that actually it becomes due to the transistors open or short, or memory faults. But in everywhere there is stuck as a programmable logic array faults. Okay, we'll go back, go to the real. Yeah, here is, look at here, fault model. What can be happened? There is a short circuit. In here is a symbol. The model should be represented as a stuck at fault, which is stuck, STUCK at. So stuck at fault actually two types. One is stuck at 0 and stuck at 1. So how does it works? Why is 1 and 0? Maybe you can see some example here, real example. Here, look. How is it stuck at 0 and stuck at 1? Let's say here, if this line is broken here, let's say in here, this is output line, right? This is a 20-bit NOR gate, right? This is the CMOS diagram, but we are not showing that layout. When you make a layout or manufacture, then this is output line. Let's say the output coming from here, and then there is a broken line here. And if there is a broken line, and then there is output, right? So then at all the times you will get a certain output at all time, right? If you see here, right? So there will be right signal, but since there is a broken here, right? Faulty circuit. So that means it says faulty circuit means 0 state, right? Faulty means 0. So when it's 0, so you will see always some wrong signal here. So this is open circuit, right? Also you can see some short circuit. Let's say here, if this VDD is somehow short circuited with this, right? Let's say this one is short circuited, right? Let's say this PMOS, then the VDD will go straight here. So every time you apply, whatever the signal you apply at A has no meaning, right? When you apply signal A in order to turn this one off, but this one is short circuited, so this one will always passing those VDD signal at this point, right? Let's say if when you put a 0, then it is supposed to be this is supposed to be on, but when you put a 1, this is supposed to be off, right? And this VDD is not supposed to be going here, but because of this, you see, this is a short circuit. So that means in here, the VDD will be here at all time, right? VDD. So this kind of, so that means because of the short, or, okay, so this one will be always VDD, and what of the output? Let's say output, if this is, oh, no, but if this one is short, let's say if this output is short circuited somehow in this point, so then output will be always 0, right? So that means by using the short or open, so there will be two kinds of faults actually coming at all time, right? So the faults actually is known as stuck at fault, but in abbreviated form we call it SA, right? SA, stuck at. But stuck at can be two types. One is 0 and another is stuck at 1. Right? This is 1. So there are two faults mainly, and most of the times we will see this stuck at 0 or stuck at 1. What is stuck at 0? That means this point, the value of this point is fixed at point 0. That in here, let's say in here, stuck at 0 means, let's say this is a broken, right? Let's say this is a broken.
if this is broken here, if this line is broken, so what happened? If you put a equal to 1 or 0, doesn't matter. This will be showing 0, and this one, the value will be 0 in here at all time. Does not matter, or whatever the value of a is equal to, right? এর ভ্যালু তুমি যাই দাও না কেন, এরকম যদি ওপেন সার্কিট হয় তাহলে এইখানে এই যে এই NAND গেট, AND গেট, AND গেটের এই উপরের ইনপুটে অলওয়েজ 0 হয়ে যায়, মানে এখানে কিছু ইনপুট দাওনি মানে 0, কিন্তু এখানে তুমি এর ভ্যালু এ যখন 1 দেবে, বাট স্টিল এই পয়েন্টটাকে 0 ধরবে, আর এটা যদি 0 হয় তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য আউটপুট? আমরা জানি যে AND গেটের দুটো ইনপুটের যদি একটাতে তুমি 0 দাও, then output will always be 0, no matter what is the B. মনে করো এই লাইনটা ঠিকই আছে, the B input, this input is remain same, remain good, right? There is no problem, no fault in this line, but still the output will be key, output will be 0 fixed, and output 0 is all the time, right? তুমি দেখো এখানে কি বলছে, ওকে, তাহলে এখন now look at the truth table. তাহলে এই ট্রুথ টেবিলে তখন তুমি যে এইখানে যে এই পয়েন্টে যে ফল্ট আছে, এই পয়েন্টে যে ওপেন সার্কিট আছে, এটা টেস্ট করার জন্য আমরা তো জানি যে এখানে দিয়েছে 2 ইনপুট গেট, তাহলে তোমার আমার ট্রুথ টেবিল হচ্ছে এটা 0 0 0 1 1 0 1 1, আউটপুট হবে 0 0 0 0 and 1। তাহলে দেখো তো এই ফল্টটা, এই পয়েন্টের ফল্টটা যেটা আমি দেখিয়েছি, এই ফল্টটা টেস্ট করার জন্য তোমার কি এই চারটা এই যে ইনপুট ভেক্টরই লাগবে, 0 0 0 1 1 0 1 1, এই চারটে কি অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমার? বুঝতে পারছো প্রশ্ন? তোমাদের মাইক্রোফোন আমি অফ করে রেখেছিলাম, এখন অন করো কোনো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। Can you hear me? Yes sir. স্যার না স্যার, দুইটা করলেই তো হবে। কোন দুইটা? 1 1 আর 1 0 যে কোনো একটা। 1 0 করলে তুমি বুঝবে কি করে? আচ্ছা প্রথম থেকে আসি আমরা। প্রথমে মনে করো আমরা A0 B0 দিলাম, A0 B0 দিলে তো আউটপুটে 0 আসবে। না স্যার, মানে একটা A1 দিলাম আর B0 দিলাম, দেখলাম যে স্যার 0ই আসতেছে, পরে দুটোই 1 দিলাম। এই না, এই 0 আসলো, তো এই 0 A0 তুমি কি বলেছো আবার বলো? A তে 0 দেবে? জি স্যার। আর B তে 1? 1। A তে 0 দিলে B তে, তুমি তো A তে 0 দিলেও তোমার 0 আসবে উপরে, এখানে না দিলেও তোমার এখানে 0, তাহলে তুমি বুঝবে কি করে? আর আউটপুট যখন 0 আসবে তুমি তো জানো না যে ওটার কোনটা 0। স্যার আমি ফার্স্টে এটা দিয়ে দেখলাম যে আমার 0 আসতেছে, তারপর স্যার আমি দুইটাতেই 1 দিলাম, দেখলাম যে 0ই আসতেছে, তাহলে স্যার আমি বুঝবো যে আমার মানে উপরেরটাতে প্রবলেম। ওকে, দ্যাটস গুড, গুড আইডিয়া, রাইট। তাই প্রথমে তুমি 1 0 আর 1 দেবে, তারপর দেখলে 0 আসলো, তারপর তুমি দেবে 1 1, রাইট? তখন যদি 0 আসে তখন তুমি বুঝবে যে উপরেরটা ফল্ট, রাইট? গুড। জি স্যার। আর যদি নিচে হতো তাহলে তুমি আগে 1 0 দিয়ে তারপরে 1 1, তার মানে ফাইনালি তোমাকে দিতে হবে আসলে 1 1টা, তাই না? তার মানে এই লাইনের এই দুটার যে কোনো লাইনে যদি ফল্ট থাকে, তাই না? যদি স্টাক এট 0 ফল্ট থাকে, রাইট, 0 ফল্ট থাকে, তাহলে সেটা ডিটেক্ট করার জন্য আমরা জানি যে কোনো একটা 0 থাকলেই তো আমাদের আউটপুটে 0 হয়ে যায়। তাহলে এর অপোজিট ভ্যালু, মানে স্টাক কি বলে, ইনপুট 0 না দিলে কি হয়, ইনপুট 0 ছাড়া যেটা আউটপুট হবে সেইটা চেক করতে হবে আমাদের। তার মানে এইখানে আমাদের যদি স্টাক এট ফল্টি সিগন্যাল যদি 0 হয়, স্টাক এট 0, এটার মানে হলো ফল্টি সিগন্যাল 0, তাহলে এইখানে আমাদের যদি টেস্ট করতে হয় তাহলে এর ফল্ট ফ্রি সিগন্যালটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফল্টি সিগন্যাল যদি 0 হয় তাহলে ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল হতে হবে 1, এই 1টা দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে যে আউটপুটে যা আসা উচিত সেটা আসছে কিনা। তার মানে এটা, এই 1টা তোমাকে আউটপুটে নিতে হবে। তাহলে এই 1টা যদি তুমি আউটপুটে নিতে চাও তাহলে তোমাকে
এই অ্যান্ড গেটের অন্য ইনপুটটা কি দিতে হবে? কারণ এই সিগন্যালের, তাই না, তোমার অ্যান্ড গেটের এই দুটো ইনপুট যদি আছে তাহলে দেখতে হবে যে তুমি যে লাইনটাতে ফল্ট, ওই লাইনের সিগন্যালের ইফেক্টটা আউটপুটে কখন পড়বে। মনে করো তুমি যদি এখানে 0 দাও, এটা 0 দিলে তো আউটপুট 0, এটা 1 দিলে এর কোনো ইফেক্ট আসবে না, তাই না, কারণ এটা তো ফল্ট নাই। কিন্তু উপরেরটাতে দেখতে হবে, উপরেরটাতে তোমার 0 দিলে 0 আর 1 দিলে এই 1টার ইফেক্ট আউটপুটে আসবে কিনা সেটার জন্য তোমাকে করতে হবে কি, এর অপোজিট, যে অপোজিট না, শুধু এটা তো 2 ইনপুট আছে, এই জন্য আমরা একটা অপোজিট বলছি। যদি মাল্টিপল ইনপুট থাকতো, মনে করো এরকম 4টা ইনপুট আছে, 4 ইনপুট অ্যান্ড গেট, আর তুমি এইখানে চেক করতে চাও এটা স্টাক অ্যাট 0, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমার বাকি সবগুলিকে 1 অ্যাপ্লাই করতে হবে, 1 1 1। এই 3টাকে যদি তুমি 1 দিয়ে রাখো, তাহলে তোমার শুধু এই উপরের ব্রাঞ্চের সিগন্যালের ইফেক্টটা আউটপুটে পড়বে। বুঝতে পারছো? তুমি নিচের এই 3টার যে কোনো একটা যদি তুমি 0 দাও, তাহলে কিন্তু আউটপুটে 0 হয়ে যাবে। তাহলে তোমাকে এই 3টাই 1 দিতে হবে, দিয়ে তারপরে দেখতে হবে তাহলে এই 3টা লাইনের কোনো ইফেক্ট আউটপুটে আসবে না। এইবার তুমি উপরের এই সিগন্যালটা, যদি ফল্টি সিগন্যাল থাকে, 0 থাকে, তাহলে আউটপুটে 0 চলে আসবে, আর যদি 1 দাও তাহলে 1 আসবে, রাইট? কিন্তু 1 দিলেও যদি 0 আসে, তখনই বুঝতে হবে যে দেন দেয়ার ইজ এ ফল্ট হিয়ার, রাইট? সো দিস ইজ দ্য টেকনিক, রাইট, যে তোমাকে অন্য সিগন্যালগুলিকে, আর আমরা দেখি আরো পরে দেখবো, আরো আমাদের মোর এক্সাম্পল থেকে আমরা দেখতে পাবো, আরো বড় সার্কিট হলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো কিভাবে প্রপাগেট করে যায়। তারপর এটা স্টাক এট 0-তে, তাই না? 0-তে যদি এটা স্টাক হয়ে যায়, কিন্তু এটা যদি স্টাক এট 1-এ হয়, তার মানে এই পয়েন্টটা 1-এ, মনে করো এই পয়েন্টটা সামহাউ এটা ভিডিডির সাথে শর্ট হয়ে গেছে, এটা ভিডিডির সাথে সামহাউ যদি শর্ট হয়ে যায়, তাহলে তুমি এখানে এর ভ্যালু তুমি 0 দিলেও এখানে 1 আসবে, আর এখানে 1 দিলেও 1 আসবে। তাহলে তুমি টেস্ট করবে কি করে, এটা যদি 1 ফিক্সড হয়ে যায়, তখন তোমাকে কি করতে হবে, 1 যদি ফিক্সড হয়ে যায়, তখন তোমাকে এই সিগন্যালটা দেখতে হবে, যে দেখো এখানে, তাহলে তুমি এটা 1, তাহলে এখানে তুমি 0 দাও, তাই না? এটা যদি তুমি 0 দাও, তাহলে কি হবে, বিতে যদি 0 দাও, তাহলে তো আউটপুট 0 আসবে, কিন্তু আউটপুট 0 আসলে তা তুমি এটা কি সিগন্যাল, দেখো তাহলে আমাদের কি হবে এটা, আচ্ছা 0, দেখো দুটাই যদি 0 0 দাও, তাহলে 0 0 দিলে তোমাকে এখানে যদি 1 থাকে, তাও স্টিল 0ই আসবে। তারপরে তুমি 0 1টা যদি দাও, এখানে 0 দাও, এটা 1 দাও, তখন এটা কি চলে আসবে, সিগন্যালটা ফল্টি সিগন্যাল আছে, 1 আছে, এখানে তুমি 0 দিয়েছো, এটা এই যে ভ্যালুটা দিয়েছে এখানে, দেখো তো 0 আর 1 দিলে আউটপুটে কি আসবে, যদি ফল্ট না থাকতো তাহলে কি আসতো, আউটপুটে 0 আসতো না, একটা 0 আছে, কিন্তু ফল্ট থাকার জন্য কি হবে, এটা 1, এখানে 1 আছে, আর এখানে তুমি 1 দিয়েছো, তাহলে 1 1-এ, তাহলে এখানে কি চলে আসবে, 1 চলে আসবে। বুঝছো এটা? বুঝছি স্যার। আমরা এটাকে, এই যে এখানে দেখো, এখন থেকে তুমি এর পরে এই বইয়ের এই সাবজেক্টের সব জায়গায় দেখবে যে তোমার যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা থাকবে, সেটা হলো ফল্টি সিগন্যাল, এটা হলো ফল্টি সিগন্যাল এই ব্র্যাকেটের ভিতরে, আর ফল্ট ফ্রিটা থাকবে ব্র্যাকেটের বাইরে, এটা হলো ফল্ট ফ্রি, আর ফল্টি সিগন্যাল অলওয়েজ থাকবে ব্র্যাকেটের ভিতরে। তাহলে আমরা যে, তাহলে দেখো 0 আর 1, যদি আমরা এটা 1 1 প্লেস করতাম, 1 1 যদি দিতাম, তাহলে কি হতো, 1 1 দিলে তো তোমার ফল্ট ফ্রি সিগন্যালটা কত, একটা অ্যান্ড গেট, এটা অ্যান্ড গেট, এটা আমরা যদি 1 দিতাম, তাহলে আউটপুটে কত আসতো, যদি কোনো ফল্ট না থাকে, আউটপুটে 1 আসে না? বুঝছো এটা? কোনো ফল্ট নাই, তাহলে 1 1 দিলে তো আমাদের আউটপুটে 1 আসবে। আবার যদি 1 0 দেই,
এখানে 1 আর এখানে যদি 0 দেই তখন আউটপুটে কি আসবে? 0 0 আসবে। এখন আমরা বলেছি কি এইখানে বলেছি ফল্ট, হ্যাঁ? তাহলে দেখো এখানে যে আমরা ফল্ট কিন্তু এই ফল্টের নাম কিন্তু 1। তাহলে এই দেখো 1 0 অথবা আমরা একটু আগে কি বললাম 1 1, দুটো 1 1 দিলে 1 আসবে, 1 0 দিলে 0 আসবে। তাহলে এইগুলি দিয়ে কি আমরা ফল্ট ডিটেক্ট করতে পারি? না স্যার 0 1 লাগবে। তাহলে আমাদের লাগবে হলো এইখানে যে আমরা 0 দেই আর এইখানে যদি আমরা 1 দেই তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কত আসার কথা? 0 আসার কথা, তাই না? যদি ফল্ট না থাকতো 0 1 যদি ইনপুটে দিই তাহলে আমাদের 0 আসবে না অ্যান্ড গেটে, কিন্তু ফল্ট আছে তো এখানে এই 1 আছে যে এই 1 আর 1 থাকার জন্য কি আসবে? এটা চলে আসবে হলো 1। তাহলে এই যে ফল্টি সিগন্যাল হলো 1 আর ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 0। তাহলে এই তার মানে কি আমাদের এই সেটটা দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে, তার মানে আমাদের এই ভেক্টর হবে তাহলে এইটা, মানে আমাদের একটাই প্যাটার্ন লাগবে দিস ওয়ান, এই যে এখানে যেটা দিয়েছে এরা, যে এইটা দিয়েই আমরা তাহলে ডিটেক্ট করতে পারবো যে আমাদের ফল্টি কিনা। এখানে যে এখানে রেড মার্ক দিয়ে রেখেছে এরা, তার মানে তোমার আসলে 4টাই দরকার নাই। এরকম করে তোমার স্যার বলো। স্যার আমার তো 4টাই দরকার, কারণ আপনি তো জানেন যে এতে ফল্ট, তাই আপনি বললেন যে 0 1 দিয়ে করলাম, কিন্তু তার আগে তো স্যার আমরা 1 1 দিয়েও টেস্ট করলাম, আবার 1 0 দিয়েও টেস্ট করলাম, তাহলে তো স্যার আমাদের 3টা লাগছে মিনিমাম। না, তোমাদেরকে তো বলে দেওয়া থাকবে যে এইখানে মনে করো ফল্ট আছে, তাহলে এই ফল্টটা ডিটেক্ট করতে তোমার কোনটা লাগবে? 4টেই লাগবে? আচ্ছা বলে দিলে স্যার লাগবে না, কিন্তু স্যার না, আমি যদি না জানতাম আর কি ও কোনটা না fault। জানলে তো তোমাকে সবগুলি লাগবে, রাইট? না, এই যে এখানে যদি বলে দেওয়া আছে যে এইখানে যদি ফল্ট থাকে তাহলে সেই ফল্টটা ডিটেক্ট করতে তোমার মনে করো তোমাকে আগে তো টেস্ট করতে হবে, বুঝছো? তুমি ওই যে আমরা করলাম না, কি বলে আমরা কি করলাম এখানে স্যার যে লাস্ট? মেশিনের মধ্যে দিয়েছিলাম টেস্ট করার জন্য সবগুলা সিগন্যাল দিয়ে দিয়ে। হ্যাঁ, না ওইটা না, আমরা মেশিনে টেস্ট করলে তো আমরা টেস্ট পাবো, রাইট? এখন যদি আমরা টেস্ট মনে করে একটা ফল্টি পেলাম সিগন্যাল, এখন সেই ফল্টিটা কি ফল্ট এবং কোথায় ফল্ট, হ্যাঁ, সেইটা হলো আইডেন্টিফাই করতে হয়। এখন আচ্ছা আরো পরে যাই আমরা, তারপর আরো ডিটেলস যাবো। এখন আমরা দেখছি যে কিভাবে একটা মনে করে একটা পয়েন্টে আমরা ফল্ট, একটা পয়েন্টও জানি এবং কি ধরনের ফল্ট আছে সেটাও জানি। তাহলে সেইটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের ভেক্টর কতগুলি লাগবে? এমনিতে মনে করো এখানে যদি 2টা ইনপুট থাকে তাহলে তো তোমার যতগুলি কম্বিনেশন আছে সবগুলি অ্যাপ্লাই করতেই হবে তোমার, কিন্তু আমরা সেটা দেখছি না। মনে করো আমাদের নাম্বার অফ ফল্ট যদি দেওয়া থাকে, হ্যাঁ, মনে করো ফল্ট সংখ্যা দেওয়া না, ফল্টের আইডেন্টিফাই করা আছে অলরেডি, তাহলে আমরা কিভাবে মানে কতগুলি ভেক্টর আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা আমরা আগে জানতে চাচ্ছি, তারপরে আমরা অন্যগুলি পরে দেখব। এখানে সেটাই শেখাচ্ছে যে ফল্ট মডেল মানে কিভাবে একটা পয়েন্টে মনে করো আমরা জানি ফল্ট, তাহলে সেটা ডিটেক্ট করব কি করে, হ্যাঁ? স্যার তাহলে কি এটা এরকম যে মানে আমি জানি কোন জায়গায় ফল্ট, কি ফল্ট এটাও জানি, কিন্তু হ্যাঁ, মানে এটা শর্ট করা হয়ে গেছে, কিন্তু স্যার 0-র সাথে শর্ট নাকি ভিডিডির সাথে শর্ট এটা জানি না। হ্যাঁ, স্যার এটাও জানি। হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, রাইট, সেটাও আমরা জানি যে এটা 1 অথবা 0, এটাও আমরা জানি। তাহলে এখন আমরা টেস্ট করব, টেস্ট করার জন্য আমাদের কি ওই যে কি বলে কি কোন প্যাটার্নটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, মানে এই যে ইনপুট প্যাটার্ন যে 1 0 অ্যাপ্লাই করব নাকি 0 1 সেইটা আগে দেখতে চাচ্ছি আমরা। এরপরে আমরা বড় সার্কিটে যখন থাকবো তখন দেখি পরে, হ্যাঁ, অন্যান্য জিনিসগুলি পরে আসি। আগে আমরা সিম্পল থেকে দেখি যে আমরা অলরেডি জানি কোথায় ফল্ট সেটাও জানি, কি ফল্ট সেটাও জানি। তারপরে আমরা দেখবো যে আননোন হলে কি হয়, আননোন ফল্ট হলে, হ্যাঁ, এবং মাল্টিপল ফল্ট হলে। এখানে তো কিন্তু আমরা একটা একটা করে দেখছি, শুধু একটা একটা দেখছি না, কারণ ফল্ট তো তোমার মাল্টিপল হতে পারে, এখানে হতে পারে, তোমার এখানে হতে পারে, তারপরে এই মাথায় হতে পারে, যেহেতু এটা ব্রাঞ্চ তিনটা ব্রাঞ্চেই ফল্ট হতে পারে এবং প্রতিটা ব্রাঞ্চে 2টা করে ফল্ট হতে পারে। একটা হলো স্টাক অ্যাট 0, আর হলো স্টাক অ্যাট 1।
তাই না? প্রতি ব্রাঞ্চে 2টা করে ফল্ট হতে পারে। তাহলে তোমার যতগুলি ব্রাঞ্চ থাকবে সেটা মাল্টিপ্লাই বাই 2, এতগুলি ফল্ট হতে পারে। কিন্তু সবগুলি ফল্ট কিন্তু একবারে ডিটেক্ট করা যায় না। তো সেজন্য আমরা জাস্ট একটা একটা করে আমরা দেখি যে কিভাবে ফল্ট ডিটেক্ট করতে হয়। বুঝছো? জি স্যার। মানে একটা একটা করে দেখি। এবার দেখো ইনপুটের কথা বলেছে, এখন আউটপুটেও তো হতে পারে। আউটপুটেও তো এটা ওপেন হতে পারে, শর্ট হতে পারে। তো এটা যদি আউটপুটে যদি মনে করে এখানে স্টাক এট 0 বলেছে, তার আউটপুটে যদি এটা ওপেন হয়ে যায়, তাহলে তো তুমি আউটপুটে সবসময় তুমি 0ই দেখতে পাবে। এই আউটপুটে যে ফল্টি সিগন্যাল, আউটপুটে সবসময় 0 দেখা যাবে। তাহলে তুমি বুঝবে কি করে যে এটা আউটপুটে 0 দেখে তো আমরা বুঝতে পারবো না যে এটা ফল্টি নাকি ফল্ট ফ্রি। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? ইনপুটে তাহলে কোনটা দিতে হবে? ইনপুটে যদি আমরা 0 দিই, তাহলে আউটপুটে তো ফল্ট হলেও 0 আসতো, ফল্ট না হলেও 0 আসতো, তাই না? তাহলে আউটপুটে এই y is equal to 0 আসবে না, যেটা সেই সিগন্যালটা তোমাকে ইনপুটে দিতে হবে। তাহলে আমরা বুঝবো যে এখানে স্টাক এট 0 আছে, তাই না? সেটা হলো যে ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল হলো 1 আর ফল্টি সিগন্যাল হলো 0। তাহলে ফল্টি সিগন্যাল যদি 0 হয়, ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 1, তাহলে ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 1 যেটা, সেই 1টা তৈরি করতে হলে ইনপুটে যা দিতে হবে সেটাই হবে এর টেস্ট ভেক্টর। তাহলে সেটা হচ্ছে 1 1। তুমি যদি 1 1 দাও, তাহলে ইনপুটে 1 1 দিলে আউটপুটে 1 আসার কথা। কিন্তু তুমি যদি দেখো যে 0 আসছে, তখন বুঝবে যে তুমি এখানে স্টাক এট 0 ফল্ট। হ্যাঁ, কিন্তু তার উল্টাটা যদি হয়, মনে করে এখানে স্টাক এট 1 ফল্ট আছে, তার মানে আউটপুটে 1 আছে, মানে আউটপুটে 1, এটা আউটপুট টার্মিনালটা শর্ট হয়ে গেছে ভিডিডির সাথে, তাহলে আউটপুট সবসময় 1 আছে। তাহলে তুমি কি করে বুঝবে কোন কোন ভেক্টরটা দিয়ে তুমি বুঝবে যে এটা আউটপুট শর্ট হয়ে গেছে? 1 1 দেওয়া যাবে না, তাই না? ইনপুটে যদি 1 1 দাও, তাহলে তো আউটপুটে 1ই আসবে, তাহলে তুমি বুঝবে কি করে? বোঝা যাবে না। তাহলে অন্য যে কোনোটা তুমি দিতে পারো, 0 1 1 0, অথবা কি বলে 0 0 0, যে কোনোটা দিলেই তুমি যে কোনো, এই যে 3টা সেট আছে, এখানে 3টা আমরা রাইটেরটা বলতে পারি না, লেফট সাইড 0 0 0 1 and 1 0, এই 3টা সেটের যে কোনো একটা দিলেই আমাদের আউটপুটে 0 আসবে, 0 আসা উচিত। কিন্তু যদি এটা শর্ট হয়ে থাকে 1 এর সাথে, তাহলে আসবে 1। তাহলে এটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ফল্টি, তাই না? তার মানে প্রথম 3টার সিগন্যালের যে কোনো একটা নেওয়া যাবে, 3টে ভেক্টরের যে কোনো একটা। কিন্তু এখানে কিন্তু মাত্র একটা আমরা নিতে পারি, রাইট? আমরা এর আগে দেখেছি জাস্ট একটা একটা করে সেট আমাদের দরকার হয় আমাদের ডিটেক্ট করার জন্য। সো দিস ইজ এ কাইন্ড অফ, যদি আমাদের এটা হলো সিঙ্গেল, মানে একটা একটা করে ফল্ট হয়, আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা, নট মাল্টিপল ফল্ট। মাল্টিপল ফল্ট হলে উই ক্যানট ডিটেক্ট বাই দিস ওয়ে। তারপরে দেখো, ওকে, এখানে একটা, আচ্ছা, আমরা এই সার্কিটটা একটু পরে আসছি। তার আগে আমরা একটা কিছু থিওরিটিক্যাল জিনিস আছে, ফল্ট ইকুইভ্যালেন্স। হ্যাঁ, এটা টার্ম ফল্ট ইকুইভ্যালেন্স না, এটা অনেক কিছু থিওরি লেখা আছে। এটার মানে হলো যে ইকুইভ্যালেন্স মানেই তো বুঝতে পারছো যে একই রকম ফল্ট। তো দেখো তুমি একটা সার্কিট আমরা একটু আগেই এন্ড দেখলাম, এই যে এন্ড সার্কিটে এখানে যদি লেফট সাইডে তুমি দেখো যে এই যে এই পয়েন্টে, এই ইনপুট পয়েন্টে যদি স্টাক এট 0 হয়, একটা ফল্ট হয়, এইটা এই পয়েন্টে না হয়ে যদি এই পয়েন্টে স্টাক এট 0 ফল্ট হয়, তো এই দুটো সেম একই রকম না? শুধু তুমি ইনপুট এ এর জায়গায় বি আর বির জায়গায় এ দিলেই তো হয়ে যায়। তাহলে এটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারি না? বুঝছো? মানে স্যার দুইটা ইনপুট শর্ট হয়ে গেছে স্যার, যে কোনো মানে দুইটা ইনপুট একটা হয়ে গেছে। না না, দুটো ইনপুট এক এক দিয়ে বলি নাই আমরা। এটা আচ্ছা, তুমি একটা একটা চিন্তা করো। আচ্ছা, আমরা এটা মুছে দিই। মনে করো এই যে আমরা যদি এখানে এ দেই, এটা যদি বি দেই, তাহলে মনে করো এ তে
স্টাক অ্যাট 0 হলো, এতে স্টাক অ্যাট 0 যদি হয় তাহলে আউটপুটে কি হয়? সবসময় আউটপুটে কি হয়? 0 অলওয়েজ 0 হবে না? এটা তো বুঝছো। এখন যদি এইখানে ফল্ট না থেকে, এইখানে ফল্টটা না থেকে, এখন যদি তুমি এই আউটপুটে এইখানে যদি তুমি স্টাক অ্যাট 0 হয়ে যায় তাহলে আউটপুটে কি দেখতে পাবে সবসময়? 0 0। তাহলে এই দুটি একই হলো না? তাহলে ফল্ট ইকুইভ্যালেন্ট না? জি স্যার আউটপুটে যদি স্টাক অ্যাট 0 হয়, এই যে এটা, আর ইনপুটে স্টাক অ্যাট 0 হয়, তাহলে এই দুটো একই মিনিং না? মানে ইকুইভ্যালেন্ট না? এটাও যদি 0 হয় ইনপুটে, তখনও তুমি সবসময় আউটপুটে 0 দেখতে পাবে। আবার আউটপুটেই যদি তুমি 0 হয়ে যায় অলওয়েজ ওপেন সার্কিট, তাও অলওয়েজ তো তুমি 0 দেখতে পাবে। ঠিক একইভাবে তুমি মনে করো এখানে না থেকে আবার যদি তুমি এই বিতে যদি স্টাক অ্যাট 0 হয়, এখানে যদি 0 হয়, তাহলে এইটা অলওয়েজ আউটপুটে 0 দেখতে পাবে। আবার এইটা না হয়ে যদি তুমি এই উপরে এই আউটপুটে 0 হয়, আউটপুটে স্টাক অ্যাট 0 হয়, তখনও তো তুমি অলওয়েজ 0 দেখতে পাবে। তার মানে কি দেখো তো, এই দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান, এই তিনটাই আসলে ইকুইভ্যালেন্ট না? যে কোনো একটা যদি 0 হয়, স্টাক অ্যাট 0 হয়, তাহলে তুমি আউটপুটে 0 দেখতে পাবে অল দ্য টাইম। বুঝছো? জি স্যার এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট বলছে। কিন্তু দেখো স্টাক অ্যাট 1 এ না, কিন্তু তুমি যদি এইখানে যদি স্টাক অ্যাট 1 হয়, তাহলে কি তুমি অলওয়েজ আউটপুটে কি 1 দেখতে পাবে? এই মনে করো এই টার্মিনালে আমরা স্টাক অ্যাট 1 করেছি, তাহলে কি আউটপুটে কি 1 হবে সবসময়? না স্যার না, বিকজ ইজ অ্যান্ড গেট, ইট উইল নট বি 1। আবার যদি আউটপুটে যদি স্টাক অ্যাট 1 হয়, তাহলে কি তুমি এখানে কি 1 হবে সবসময়? না স্যার অ্যান্ড গেটে তা হবে না, রাইট? সেই জন্য স্টাক অ্যাট 1 কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট না। ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে স্টাক অ্যাট 0টা। দেখো এই জন্যই ওটা ওরা এই যে দেখো এই যে গ্রাফিক্যালি দেখিয়েছে, এই যে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে, লাইন দিয়ে দেখিয়েছে না, যে this one and this one, এটা শর্ট সার্কিট না, এটা অ্যারো দিয়ে বুঝিয়েছে যে এরা ইকুইভ্যালেন্ট। বুঝতে পেরেছো? এটা ইকুইভ্যালেন্স ফল্ট। ঠিক একইভাবে তুমি OR গেট যদি দেখো, OR গেটের যে কোনো একটা দেখো, এখানে যদি 1 হয়, আউটপুটে কিন্তু 1 হয়ে যাবে, তাই না? OR গেটে কি হয়, এই পয়েন্টে যদি তোমার স্টাক অ্যাট 1 হয়, তাহলে তুমি আউটপুটে অলওয়েজ 1 হয়ে যাবে না? জি স্যার আবার আউটপুটে এখানে যদি তোমার স্টাক অ্যাট 1 হয়, তখনও তোমার আউটপুট, তোমার এখানে যদি কিছু নাও হয়, রাইট, এটা যদি কিছু নাও হয়, তাও আউটপুটে তোমার 1ই দেখাবে সবসময়। ঠিক একইভাবে তাহলে OR গেটের ক্ষেত্রে তোমার স্টাক অ্যাট 1টা হলো ইকুইভ্যালেন্ট ফল্ট। এই যে স্টাক অ্যাট 1 এই তিনটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট ফল্ট। আর এটা হলো স্টাক অ্যাট 0টা ইকুইভ্যালেন্ট। হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে তুমি যদি NAND গেট নাও, NAND গেটে দেখো এটা ছিল স্টাক অ্যাট 0টা 0 0 0, কিন্তু NAND গেটে কিন্তু তার উল্টাটা হবে। তুমি যদি এখানে স্টাক অ্যাট 0 করো, যেটা স্টাক অ্যাট 0 যদি করো, তাহলে আউটপুটে কি হবে? আউটপুটে 1 হয়ে যাবে না সবসময়? ইনপুটে যদি তুমি 0 দাও, তাহলে AND গেটে হয় 0, তারপরে NAND গেটে 1 হয়ে যায় না? জি স্যার তাহলে এখানে 1 ফিক্সড হয়ে যাবে, আউটপুটে অলওয়েজ 1 হয়ে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি এখানে এইটা যদি ব্রোকেন হয়ে 0 হয়ে যায়, তাহলে আউটপুট অলওয়েজ 1 হয়ে যাবে। আবার এটাও তাই, এটাও যদি তোমার 0 হয়ে যায়, স্টাক অ্যাট 0, তাহলে আউটপুটে অলওয়েজ 1 হয়ে যাবে। তাহলে এটা আউটপুটে অলওয়েজ 1 হয়ে যাওয়া মানে হলো তোমার আউটপুটটাই শর্ট সার্কিট হয়ে ভিডিডির সাথে কানেকশন হয়ে যাওয়া। তার মানে আউটপুটে যদি স্টাক অ্যাট 1 হয়, সেটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট স্টাক অ্যাট 0 অ্যাট দ্য ইনপুট। তাহলে দেখো, তাহলে এই স্টাক অ্যাট 1 এর সাথে ইকুইভ্যালেন্স হলো
স্টাক এট 0, এখানেও স্টাক এট 0। বুঝতে পেরেছো? এটা অ্যান্ড গেট আর ন্যান্ড গেটে কিন্তু এই জায়গাটা উল্টা, কারণ এটা ইনভার্টার হয়ে আসছে যে। হ্যাঁ, নর গেটেও তাই। নর গেট দেখো, অর গেটে ছিল 1 1 1 ছিল স্টাক এট 1, কিন্তু এখানে স্টাক এট 1 কিন্তু এখানে হয়ে যাবে স্টাক এট 0। কারণ তুমি যে কোনো একটা 1 দাও, এখানে 1 দিলেই তোমার নর গেটের আউটপুটটা 0 হয়ে যাবে। এখানে 1 দিলেই আউটপুট 0। তার মানে কি, আউটপুটে তোমার আউটপুট যদি 0-তে শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, তাহলে সেটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইটাকে বলেছে ইকুইভ্যালেন্ট ফল্ট। তারপরে আরো একটা বড় সার্কিটে দেখো, এরকম করে করে তুমি যদি সার্কিটটা বড় হয়, তাহলে কে কোথার থেকে ইকুইভ্যালেন্ট হলো, তোমাকে এরকম লাইন টেনে টেনে দেখুন, এখানে এটা অ্যান্ড গেট আছে, স্টাক এট 0 হলে এইটার সাথে হবে ইকুইভ্যালেন্ট ফল্ট। আবার এটা যেহেতু অর গেট, তাহলে এটার স্টাক এট 1, এটা হবে স্টাক এট 1। হ্যাঁ, এইভাবে তোমাকে এই যে লাইন টেনে টেনে দেখিয়েছে, এটা জাস্ট কম্বাইন করেছে এই চারটে। তুমি এই চারটে গেট আর ইনভার্টার তো উল্টা না, ইনভার্টার উল্টা না। এখানে যদি তোমার 0 হয়, তাহলে আউটপুট অলওয়েজ 1 হয়ে যাবে। তাহলে এর স্টাক এট 1 এর সাথে ইকুইভ্যালেন্ট হলো স্টাক এট 0, আর এর স্টাক এট 1 এর সাথে ইকুইভ্যালেন্ট হলো স্টাক এট 0 দিস সাইড। রাইট? তাহলে তুমি এই চারটা পাঁচটা গেট যদি জানো, তাহলে তুমি you can draw all kinds of কি বলে ইকুইভ্যালেন্স। তো এখানে একটা টার্ম আছে কল্ড কোলাপস রেশিও। কোলাপস রেশিও হলো যে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট, দেখো ইকুইভ্যালেন্ট কয়টা এখানে, দেখো এই যে বোল্ড আকারে দেওয়া আছে, সেগুলো ইকুইভ্যালেন্ট 1 2 3 4 5, কতগুলি এখানে দেখো 1 বোধহয় 20 আছে আর কি, খুঁজে দেখো। আর টোটাল ব্রাঞ্চ কয়টা দেখো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, নাকি কাউন্ট করা যায় না, কতগুলি ব্রাঞ্চ আছে দেখো তো, 16টা ব্রাঞ্চ নাকি। 1 2 3 4 5 6 যদি হয়, কতগুলি ব্রাঞ্চ, ওকে, তোমার সবগুলি লাইন কাউন্ট করতে হবে তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, then 12 and 13 14 and 15 and 16, দেখেছো 16 ব্রাঞ্চ আছে। 16 ব্রাঞ্চ যদি থাকে, তাহলে প্রতিটা ব্রাঞ্চে 2 রকম হতে পারে, স্টাক এট 0 আর স্টাক এট 1। তাহলে সে 4 কত হলো, 16 times 2 is 32, রাইট? 32 টাইপস হতে পারে। আর এর ভিতর থেকে তোমার ইকুইভ্যালেন্স কয়টা, ইকুইভ্যালেন্স হলো 20টা, এই যেখানে দেওয়া আছে, সবগুলি তো ইকুইভ্যালেন্স না, সেই 20টা, সেটাকে আমরা বলি কোলাপস রেশিও। মানে টোটাল কতগুলি হতে পারে, টোটাল কম্বিনেশন, প্রতিটা ব্রাঞ্চে স্টাক এট 0 স্টাক এট 1 হতে পারে, কিন্তু তার ভিতরে 20টা হতে পারে ইকুইভ্যালেন্স আছে, সেজন্য এটাকে আমরা কোলাপস রেশিও বলেছি। স্যার এই 20টা ক্যালকুলেট করলো কিভাবে? ও 20, দেখো দেখো এই যে তুমি যদি আচ্ছা তুমি এটার থেকে দেখো, এখানে দেখো তো, এখানে কোলাপস রেশিও কত হবে, এইটা করো তাহলে সবচেয়ে ছোটটা। এখানে মোট কতগুলি ফল্ট হতে পারে দেখো তো, এই অ্যান্ড গেটে 6টা। 6টা, তাহলে নিচে হবে 6। আর ইকুইভ্যালেন্স হয়েছে কয়টা, 3টা। 3টা। এইখানে দেখো যে ইকুইভ্যালেন্ট যে কয়টা, সে কয়টা বড় বোল্ড করে লিখেছে, দেখেছো এই যে বোল্ড দেখতে পাও, যেমন এটা স্টাক এট 1, এটা তো আর ইকুইভ্যালেন্স হবে না কখনো, এটা তো হবে না। বুঝতে পেরেছো? স্যার এখানে ইকুইভ্যালেন্স ক্যালকুলেট করলে তো স্যার 14 আসতেছে। ও না 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 14 না, দাঁড়াও, এইটা আরেকটা জিনিস আছে, এই যে ইকুইভ্যালেন্স থেকে যতগুলি ইকুইভ্যালেন্স, তার থেকে তুমি ও আচ্ছা, এটা
ও ও দেখো দেখো আউটপুটের এইটার তাহলে এটা 2 হবে, এটা হল এইটার ইকুইভ্যালেন্স হলো এইটা, আবার এইটারই ইকুইভ্যালেন্স এইটা, তার মানে এই একটার ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে 2টা, তো এখানে 2 আসবে, 2/3 নট 3, মানে একটা তোমাকে এইটার ইকুইভ্যালেন্ট এটা, আবার এইটার ইকুইভ্যালেন্ট এটা, এই দুটা হলো এর ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট যতগুলি আসবে তার একটা রাখতে হবে, হ্যাঁ, এইটার করসপন্ডিং ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে এখানে দেখো তোমার এই যে এইটার ইকুইভ্যালেন্স হলো এই দুইটা, তাই না, তাহলে 2 আর এটার ইকুইভ্যালেন্স এই 2, তাহলে কত হলো 4 আর এটার ইকুইভ্যালেন্ট এই দুইটা, তাহলে কত হলো 6, তারপরে আবার এটার ইকুইভ্যালেন্স এই দুইটা 8, তারপর এটার ইকুইভ্যালেন্স এই দুইটা 10, হ্যাঁ, কিভাবে করলো? 12 হয় তাহলে স্যার। ও তাহলে কি ওইটা তাহলে 32 মাইনাস, আচ্ছা কোলাপস রেশিও বলতে তাহলে 32 minus 12, রাইট, 32 minus 12 is equal to 20, তাহলে ও তাহলে যেগুলি ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে টোটাল মাইনাস ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কোলাপস রেশিও, তাহলে রাইট 12 আছে, তো তাহলে 32 minus 12 is equal to 20, রাইট, তো দিস ইজ রাইট। এইটা তোমাদের বেশি দরকার নাই, আমাদের দরকার হবে, আমরা এখন ব্যাক করব এই যে এই এক্সাম্পলটায়, এই এক্সাম্পলটা দেখো কি করে আমরা এই যে এখানে দেখো এই সার্কিটটা কিন্তু বেশ বড় সার্কিট, বাট হ্যাভ অনলি 2 ইনপুট, দুটা ইনপুট আছে মাত্র, এ আর বি। এইটা আমরা কোন টেস্ট ভেক্টর দিয়ে আমরা দেখো স্ট্যাকার্ড ফল্ট আছে কিন্তু এইখানে, স্ট্যাকার্ড ফল্ট হলো এই পয়েন্টে, এট পয়েন্ট এইচ, এই ফল্টটা আমরা ডিটেক্ট করব, তাহলে আমাদের কি ভেক্টর লাগবে, টেস্ট ভেক্টর আমাদের কোনটা দিতে হবে, বুঝতে পেরেছ? এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, ও এটা কি এক্সরের সার্কিট নাকি, এক্সর সার্কিট 12 ফল্ট সাইট, দেখো কতগুলি ফল্টের সাইট হতে পারে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টা সাইট আছে, কিন্তু সাইট আছে 12, তারপরে ফল্ট হতে পারে every পয়েন্টে there may be 2 different faults, right, স্ট্যাকার্ড 0 আর স্ট্যাকার্ড 1, তাহলে 24 স্ট্যাকার্ড ফল্ট হতে পারে, 24, right, 12 ব্রাঞ্চ, দেখো এই ব্রাঞ্চ আর এই ব্রাঞ্চ কিন্তু দুটো আলাদা ব্রাঞ্চ, রাইট, কারণ এইখান থেকে হলো ইনপুট আসছে, এখান থেকে আবার এদিকে একটা লাইন, এদিকে একটা লাইন, অতএব দিস ইজ এ ওয়ান ব্রাঞ্চ, দিস ইজ অ্যানাদার ব্রাঞ্চ, and this is another branch, right, this is the same way, and this and this also, this is 3 different branch, right, এবং ব্রাঞ্চের নাম দিয়েছে, এটা ব্রাঞ্চের নাম এ, এটা বি, এটাকে সি বলেছে, এই সি হলো এখান থেকে স্টার্ট করে এই পর্যন্ত সি, তারপরে ডি এখান থেকে এইটুকু, ই এইটুকু, এফ হলো এখান থেকে স্টার্ট করে এই পর্যন্ত এফ, আর জি হলো এখান থেকে এইটুকু জি, তারপর এইচ হলো এখানে এইচ আই এই পর্যন্ত, তারপরে জে এখান থেকে না, তারপর কে, আর ফাইনালি হলো এটা কি, ফাইনালি নাম দিয়েছে এটা কি জেড, ওকে, তাহলে এইটা দেখো এটা একটা, এটা আমরা কিভাবে এটা ইনপুটে কিভাবে, যদিও এখানে বলে দিয়েছে 1 আর 0, 1 0 দিলে আমরা এটাকে টেস্ট করতে পারি, আদার ফল্ট দিলে আমরা টেস্ট করতে পারি না, কিন্তু এটা কিভাবে করতে পারি আমরা, সেটা একটু জানার আগে আমাদের একটা এটা এখনই দেখানো যাবে না, আসলে আমরা ডি অ্যালগরিদম, ওকে, আমরা এটা পড়তে পারবো না এখনই, আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে, আমরা এটা স্কিপ করে যাব, আমরা নেক্সট স্লাইডে আমাদের একটা অ্যালগরিদম পড়তে হবে, কল্ড ডি অ্যালগরিদম, এটা এখনই এখানে দিয়েছে কেন জানি না,
হ্যাঁ, এটাকে আমরা ডি অ্যালগরিদম বলি। ডি অ্যালগরিদম হলো এই আমরা যে কোনো একটা সিগন্যাল, যে সিগন্যালটা যে কোনো একটা ফল্ট, যে ফল্ট সিগন্যাল যেটা এখানে বলেছি স্টাক অ্যাট 0, এইটাকে আমরা ডি বলি। যে সিগন্যালটা সেইটাকে আমরা বলি ডি। আচ্ছা, আমাদের এনাফ টাইম নেই এখন আজকে এক্সপ্লেন করার। যে সিগন্যাল আছে ওইটাকে আমরা বলবো ডি। তার এই ডিটাকে আমাদেরকে পাস করতে হবে আউটপুট পর্যন্ত, কারণ আমরা তো এটা এই যে সার্কিটটা ফল্টি নাকি ফল্ট ফ্রি এটা বুঝবো কিভাবে? এটা আউটপুট দেখেই তো বোঝা যাবে। আমরা তো আর ইনপুট দেখতে পাই না, আমরা ইনপুটে অ্যাপ্লাই করি, আমরা দেখতে পাই হলো আউটপুট। তাহলে আউটপুটে এই সিগন্যালটা কিভাবে প্রোপাগেট করে সেটার জন্য আমাদের একটা অ্যালগরিদম জানা লাগবে, দ্যাট ইজ কল্ড ডি অ্যালগরিদম। আমি একটু ডিটেলস আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আজকে একটু দেখি যে এইখানে মনে করো স্টাক এট 0 আছে, তাহলে স্টাকে এটা যে 0 থাকে এই পয়েন্টে, এই 0টা তুমি যদি আউটপুটে নিতে চাও তাহলে কিভাবে নেবে বলতে পারো একটু? এটা হলো ন্যান্ড গেট। এই পয়েন্টের এখানে 0 আছে, এই ইফেক্টটা যদি তুমি আউটপুটে দেখতে চাও তাহলে কিভাবে এই এই যে গেটটা আছে, গেটের অন্য যে সিগন্যালগুলি, এখানে যেহেতু অনলি ওয়ান আদার সিগন্যাল, যে অন্য একটা সিগন্যাল আছে, তাহলে ওই সিগন্যালটাকে আমরা কি সেট করতে পারি বলো তো? শুধু একটা এই জিনিসটুকু শুধু আজকে বুঝতে পারো কিনা? মনে করি এখানে আমাদের 0 আছে, এই 0টা আমরা এই আউটপুটে এইখানে দেখতে চাই। এইখানে এই 0টা দেখতে চাইলে তাহলে আমাদের এই যে ন্যান্ড গেট, এটা ন্যান্ড গেটের এই মাথাটা, উপরের মাথাটায় আমরা কি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করব বলতে পারো? বোঝনি? কোশ্চেন বোঝনি? অ্যান্ড গেটে আমরা প্রথমে অ্যান্ড গেট দেখলাম। যা মনে করো তুমি এ আর বি, তুমি এই এ সিগন্যালটার ইফেক্ট, এইটার ইফেক্টটা তুমি আউটপুটে দেখতে চাও, তাহলে বিটাকে কি সেট করবে? বি এর ভ্যালুটা কত দেবে? 1। গুড। বি এর ভ্যালুটা যদি তুমি 1 দিয়ে রাখো তাহলে এখন দেখো তুমি এর ভ্যালু যদি 1 দাও, এটা 1 দাও তাহলে আউটপুটে 1 হবে। এটা যদি তুমি 0 দাও তাহলে আউটপুটে 0 হবে, তাই না? তার মানে কি দেখো, তোমাকে অ্যান্ড গেট যদি হয় তাহলে তুমি যে সিগন্যালটা তুমি পাস করতে চাও সেইটা তার আদার সিগন্যালগুলি তোমাকে আগে সেট করে নিতে হবে এখানে। তাই যেমন দেখো এখানে আমরা 0 সিগন্যালটা এর ইফেক্টে দেখতে চাই আউটপুটে, আর এটা হলো ন্যান্ড গেট, তাহলে এই সিগন্যালটা কি প্লেস করব আমরা? 1 না? ন্যান্ড গেটের এখানে যদি আমরা 1 প্লেস করি, তাই না? এখানে 1 প্লেস করলে দেখো এই 1 এর ইফেক্টটা আউটপুটে যাবে না, যাবে হলো এই ব্রাঞ্চের ইফেক্ট। এখানে যদি তুমি 0 দাও তাহলে আউটপুটে আসবে 1, আর এখানে যদি তুমি 1 দাও তাহলে আউটপুটে আসবে 0। বুঝো? এটা ন্যান্ড গেট। আমরা যদি ন্যান্ড গেট চিন্তা করি, আমরা এটা ন্যান্ড গেট আছে, ন্যান্ড গেট। আমরা এই নিচের সিগন্যালটা, এই 0টা আমরা পাস করাতে চাই আউটপুটে, এইটার ইফেক্টটা, তাহলে এইটা আমরা 1 সেট করব না? এটা যদি 1 রেখে দেই আমরা, তাহলে আউটপুট দেখো তো, এখানে 0 দিলে কত হবে আউটপুটে? এটা আউটপুটে 1 হবে না? আর এখানে যদি আমরা 1 দেই তাহলে আউটপুটে কত হবে? 0। তাহলে এই আমাদেরকে অন্য সিগন্যালটা আমাদেরকে ফিক্স করে দিতে হবে। যে ব্রাঞ্চটা ফল্ট, ওই ফল্ট ব্রাঞ্চের সিগন্যালটা আউটপুটে নেওয়ার জন্য আমাদের আদার ব্রাঞ্চ যতগুলি থাকবে সবগুলি সিগন্যালটাকে ফিক্স করতে হবে। তার মানে আমাদেরকে এই যে এখানে এই সিগন্যালটা আমাদেরকে 1 ফিক্স করে ফেলতে হবে।
এখন দেখো এইটা যদি আমি 1 ফিক্স করি, দেখো তো এটা যদি 1 ফিক্স করি তাহলে এটা এখন ব্যাকে যাও, ব্যাকে গেলে দেখো তো এর ভ্যালু কত হতে হয়, 1 হতে হয় না? দেখতে পেয়েছো? দেখো এর ভ্যালু 1 থাকতেই হবে, না হলে আমরা এই ব্রাঞ্চের এই যে ফল্টটা আউটপুটে নিতে পারবো না। ওকে, তো আমাদের আজকে টাইম আউট, আমরা এই পর্যন্ত রাখি। আমরা নেক্সট ক্লাসে এই সার্কিটটাই আমরা আগে ডি অ্যালগোরিদম শিখবো, রাইট? তারপরে আমরা এই সার্কিটটা দেখবো, রাইট? ওকে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা এই করলাম কোথায়, রেকর্ড করছিলাম যে রেকর্ডের অপশন গেল কোথায়, রেকর্ড অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে গেল।